Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, ardaқты atalar, ağalar, dostlar, iniler, barыңыздарга жараткан Алла Тағаланың тыныштығы, саламы, мейірімі, райымы, жана берекесі болсын. Жараткан Алла Субханаху ва Тааля бұл аламды жаратучусу, башкаруучусу, көзөмөлдөөчүсү, бұл аламда инсанды ең бір шарапаттуу, ең бір акылдуу кылып инсанды Алла Таалам жараткан. Әр bir insan öte bağlı. Әр bir insandın taqdırı tübölüktü, beyişçe tübölüktü dozoktu. Oşonduktan ahiretke dayardanış üçün бұл sınoo dünöge jarattı. Бұл sınoo dünönü qanday ötkörüş kerek paygambarlарды үлgü kılıp jiberdi. Asmandan Allah Taalam kiteplerdi düşürdü. Jana Allah Subhanahu wa Taala bardıq paygambarlardın mörü, paygambarlardın en akırkı paygambarı Muhammed aleyhissalamdı jiberip, özünün İslam, tınçlık dinin jaşoonu tuura ötkörü üçün kıyamat күнгө чейин kala turgan, burmalanbagan, özgörlüğün kitepti Kur'an-ı Kerim'de berdi. Allah Kur'an'da aytat: "Wa lakumul İslam'a dina." Men sizlerge razı olup berdim. İslam dinde razı olup berip atam. Razıçılığım şu İslam dinde. Emi Allah Taala'm berse biz narazı olup kabul alaylı mı? Жоқ. Allah razı olup berip atkan nerseni razı olup alaylı. Жараткан Allah Taala İslam dinde bizge berip atar. Andıktan Allah Taalam'ın razıçılığı, bizdin jaşoobuz, ölümübüz anın kolunda, dünyabız, ahiretimiz anın kolunda. Жараткан Allah özü çeçet, kança ömür, kança densoluk, kança ırıskı, kança akıl es bererin al, özü çeçet. Hiç kimden sorabayt, hiç kimge muhtaç emes. Жараткан Allah Subhanahu wa Taala bizlere sizlerdi özünün meyrimi menen jaratıp, meyrimi menen tuura jolgo joldoyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyrimdi peygamber, Nebiyyur Rahma, meyrimdi peygamberdi jiberdi. Ne üçün? Dünyada meyrimdүүлүктү tarqatqıladı. Erhamu men fil ard, yarhamukum men fis sema. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Jer betindegilerge rayımdуулuk kılgıla. Asmandagılar sizlerge rayımdуулuk kılat. Rayımdуу Allah, rayım kılучуларга gana rayım kılar. Men lem yarham la yurham. Kim rayımdуулuk kılbasa, aga rayımdуулuk da görsetilbeyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rayımdуу jaşoonu alıp geldi. Sahabalar birbirine düşman ele, zalim ele. Birok Peygamberimiz alıp kelgen, jaşoonu özlerine alıp kelgenden keyin, dindi düşünüp, dindi үйрөнүp, dindi karmangandan keyin, ruhama'u baynahum, öz ara bular birbirine ötö meyrimdi olup kalıştı. Egerde biz dünyada iki jaşoo var. Bir rayımdуу jaşoo var, meyrimdүү. Bir azaptуу jaşoo var toğandar. Azaptуу jaşoo kaçan? Kaçan bala, ata ene, balдар. Allahu akbar. Aytышка да ama kıyım bolup kalat. Ata ene özünün baldarынан tokmok jese, bul azap jaşoo dep koyot bunu. Ata ene özlerinin kızlarından, baldarından sөгүш укса, жаман сөз укса, жаман кылыктарын көрсө, жүрөктөрү ренжисе, токмок жесе, буну азаптуу жашоо деп коет. Кошуна менен кошуна келишпей, соодагер менен соодагер келишпей, бири-бирин алдап,
Biri-birinin akçaсын uğurdap, bunu azaptı жашоо деп koyar. Үй бүлө келишпей, үйдөгү имансыздын оту, бул азаптуу жашоо деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунун баардыгын токтотуш үчүн келген. Биз билейли, пайгамбарыбыз эмне үчүн келген? Алиф лам ра. Алиф лам ра. Китабун анзалнаху илейк литухриджан нас миназ-зулумат илан-нур. Ey Muhammed, biz sana Kur'an'dı düşürdük. Kur'an'dı verdik. Musa peygamberge Allah 40 günde Tavrat'ı verse, Allah Teala Muhammed peygamberge 23 yılda verdi. Akırın hükümdörü menen. Emne üçün? Lituhrijan nas. Adam zatты çıkargın. Emneden çıkargın? Karanlıktan çıkargın. Nadanlıktın karanlığından çıkargın. Tekeverliktin karanlığından çıkargın. Göralbastықтың karanlığından çıkargın. Zulumduktin karanlığından çıkargın. Adiletsizliktin, taşboğurduktin karanlığından çıkargın. Kapırlıktın, şirktin karanlığından çıkargın. Kayaka jarıktığa çıkargın. İmandın jarıktığına çıkargın. Adilettүүлүктүн жарыктыгына çıkargın. Adamgerçiliktin jarıktığına çıkargın. Boğrukerliktin jarıktığına çıkargın. Bilimdin jarıktığına çıkargın. Ынтымактын жарыктыгына çıkargın. Peygamberimiz dünyaya geldi. Kıyamet gününe çeyin gele turgan insanlarga jol başçı olup geldi. Жашоону кандай өткөрүш керек? Ошого үлгү болуп келди. Kıyamet gününe çeyin milyard insanlar gelet. Oşonun bарын baktısızlıktan kutkaruu üçün jiberildi. Dünyanın baktısızlığından, kabırdın baktısızlığından, ahirettin baktısızlığından kutkaruu üçün jiberildi Peygamber Muhammed Aleyhisselam. Kanday jiberildi? Meyrimdүүлük menen jiberildi. Rayımdуулuk menen jiberildi. Allah rahmatı menen jiberdi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed, biz seni adamlarga ele emes, cinderge dağı, hayvanlarga dağı, periştelerge dağı, бүткүл alamga seni meyrimdi kılıp jiberdik deydi Allah Teala. Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hayvanlarga meyrimdilik kılgandı görsetdi, üyretti. Hayvanlarga her boğru var hayvanga rayımdılık kılgan, ağa soğuk berilet, ağa daraja berilet dep özün dinlen bekemdedi. Zulumduk kılvağıla deydi. Hayvanlarga zulumduk kılvağıla deydi. İnsan, kayakta durat insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday meyrimdүү жашоону өткөрө турган жолун алып келди. Oşonduktan geliniz, oşon atı din. Birinci biz dindi tуура түшүнөйлү. Din menen жашаганын керектигин сезейли. Dindi tуура түшүнгөндөн кийин үйрөнөйлү. Andan keyin dinibizdi карманып, элге таркатайлы. Ушуну билгенден кийин биздин жолдомобуз. Biz özümüzdün, nafsımızdın kalosu menen yaşay turgan bolsok, anda adашабыз. İnnan nafsa la ammaratun bis-su. Allah aytat, nafs sizlerdi jamandıkka gana buyurat. Adamdın nafsisi jamandıkka gana buyurat. Nafsinin kalosun sındırış üçün, nafsini tazalaş üçün Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da Allah Teala jiberiп atar. Bugünkü günde açgözlükü, düşmandıkka, buzukuluka türtüp atkan adamdın nafsisi. Şu nafsini tazaloo, nafsi menen күрөшүү, nafsi menen cihat kılуу, nafsiге soğuş jarıyaloo. Mına uşu İslam. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge jol başçı bolgondan keyin, үлgü bolgondan keyin, meyrimdүү bolgondan keyin, rayımdуу bolgondan keyin bizge жақшылық қалап, Allah subhanahu wa ta'ala bizge жақшылық қалап, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı jiberiп Kur'an'da mınday deydi. Laqad mannallah
alal mu'minin id ba'ata fihim rasulan min anfusihim yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimul kitaba vel hikma. Çındığında Allah Taala musulmanlarga, imandılarga öte çoğun jakşılık kıldı. Kantip alarga Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dı jiberip. Al gelip emne kılat ele? Allah Taala'nın kitabi Kur'an-ı Kerim, akırkı kitabi, kıyamat günge çeyin purmalanbagan, özgörülbegen, buzulbagan, adamın söz aralaşbagan, perişte insanın söz aralaşbagan, Allah'ın kalız kitabi, kıyamat günge çeyin saktala turgan kitap. Mınake, uşunu okup adamlarga jetkirgin. Bu alamның kojoyunun kalосы kanday? Bu alamның kojoyunun çakırusu kanday? Bu alamның kojoyunun emne dep çakırıp atat bendelerine? Ya eyyuhannas, ey adamlar deydi. Allah Teala aytadi. Hucurat suresinde. İnna halaknakum min zakarin ve unsa. Elbette biz sizlerdi jarattık. Barıngарды bir erkek, bir ayaldan, bir erkek Adam aleyhisselam, bir ayal Hava enemiz, Oba enemiz. Mına бүткүл dünyadagı bardık. Бұл жағы Япония, Кореядан тартып, Afrika, Amerikaga çeyin bardıq insanların atası bir. Bir adamdan tarqaganбыз. Allah Taala bunu aytып atат. Sizlerdi bir ata, bir eneden jarattık barıngарды. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Jana sizlerdi arganda el kılıp, ulut kılıp, uru kılıp koyduk sizlerdi. لِتَعَارَفُوا. Biri-birigерди jakşı tanış üçün, biri-birigерди jakşılıkka çakırış üçün, biri-birigерди jamanlıkka kömök emes, jakşılıkka kömöktönüş üçün. Biri-birigерди urp adatıңарды bilip, biri-birigерdi madaniyatыңарды bilip, biri-birigерdi kadırыңарды sıylap, biri-birigердин adamgerçiliğiңерdi. Mınake. Oşun üçün Allah Teala aytып atат. İnne akramakum indallahi atqakum. Biri-birigерге sıymıktanıp, menin ulutum mınday, menin uruum mınday emes. Sıymıktanış üçün Allah Teala bir negiz kılıp koygan. Al negiz kaysı? İnne akramakum indallahi atqakum. Sizlerden en urmattığınlar Allah'ın aldında, en sıylığınlar, en baktılığınlar Allah'ın aldında, atqakum. Sizlerden en takvarağınlar dedi. En takvarağınlar. Takva degen ne? Takva degen günöden saktanu, Kudaydan korku. Kudaydan korkup, Allah meni 24 saat karap turat dep. Uğurluğa barbagan, uşunu takva deydi. Allah Taala meni karap turat, görüp turat, kantip uğurdayım. Allah Taala uğup turat, men kantip kalpaytam. Kantip men jala javam. Kantip men jalgan söyleyim. Kantip men uşaktayım. Kuday Allah Taala uğup tursa, uşunday aram nerseden özün saktagan, kanday жылан, çayandan, ziyandılığından adam özün saktaydı. Otton özün saktaydı. Günölerden uşunday kıl özün saktagan, uşun atı takva dep koyat. Kim kançalık Allah'dan korksa, kançalık günölerden saktansa, oşoga jaraşa Allah'ın aldında bunun darajası götörülüveret. Darajası götörülüveret. Sıyı götörülüveret. Urmatı götörülüveret. Demek en urmatlı insan, en sıylı insan, en baktılı insan Allah'ın aldında Muhammed Resulullah. Peygamber Muhammed Aleyhisselam sebebi al en takva. En takva. Hurmatlı ağayın Müslüman bir tuğandar. Allah Teala bu jaşoonu amanat kılıp berdi. Jaşoonu saktaganga bizdi millettendirdi. Allah Teala densoluktu amanat kılıp berdi. Densoluktu saktaganga bizdi milletli kılıp koydu. Allah Teala buna mal mülk berdi. Bunu saktaganga milletli kılıp koydu. Allah Teala akıldı berdi. Bu çok nimet. Bunu kadırın akıllı joktu görüptür bilesiz. Azı bizde akılımız var. Bu akıldın bası, akıldın kadırı, akıllı jok jindiler, akılından ketip kalgan, aynıp kalganlar, oşonu görgöndö ana bilemiz. Akıllı jok hayvandardı görüp bilemiz.
Бул акылдын кадыры канча экен. Бирок акылды сакташлыкты милдеттүү кылып койду. Кайсы нерсе ден соолукка зыян болсо, жашоого зыян болсо, мал мүлккө зыян болсо, акылга зыян болсо, динге зыян болсо, урпактарга, насыл, абройго зыян болсо, шариятыбыз муну арам кылып койду. Муну арам кылып койду. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва тааланын буйругу. Биз Аллага гана сыйынайлы. Аллага гана ибадат кылайлы. Аллага гана кулчулдук кылайлы. Ошо Алла гана лайыктуу ибадатка. Бардык жакшылыктын ээси, жаратуучу, бардык кудуреттин ээси Алла субханаху ва таала. Биз мусулманбыз. Бир жалгыз жаратуучуга сыйынганды мусулман дейт. Алла субханаху ва таалага ширк келтирбей, жаралганды теңдебей, жаралган жаратуучуга окшош эмес, тең эмес. Жаратуучу, жараткан Алла субханаху ва таала, жаралганга окшобойт. Жер асман, көк, бардык нерсе булардын бардыгы жаралган. Пайгамбарлардын бардыгы жаралган. Бул Алла таалага тең эмес. Арш, курси, асман, жер бир да Алла таалага тең эмес. Эстегенде субханаллах, Тирмизи шарифте келет. Тамими Дари радıyallahu анхудан риваят. Тамими Дари деген сахаба болгон. Тамим деп, аты Тамим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Ман кал, ким мындай деп айтса: Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахи сахибатан вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад десе, 10 маррат, 10 жолу ушу сөздү айтса, катабаллаху лаху, Алла таала ага жазат экен, 40,000 хасана, 40 миллион сооп дейт. 10 жол айтасыз, 40 миллион сооп аласыз. 100 жол айтасыз, 400 миллион сооп аласыз. Бир сообу канча? Жерден асманга чейин бош жай бар го, мейкиндик. Ушул жер толтурат да, ушу бир сообу. Бу дүйнө соопту Алла таала бере турган дүйнө эмес. Бул дүйнө өтө кичинекей. Бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. 7 жер 7 асман. Узундугу Алладан башка эч ким билбейт. А бул жер бир соопту көтөрө албайт. Бирок эртеге кыямат күнүндө соопко көз чачырган убакыт келет. Ошон үчүн мынакей зикирде эмне дейт? Күбөлүк ким берсе, ашхаду ан ла илаха иллаллах, мен күбөлүк берем, Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Вахтаху ла шарика ла, ал жалгыз, анын эч бир шериги жок. Затында дагы, сыпатында дагы, атында дагы, Алла тааланын кылганында дагы, өкүмүндө дагы, ла юшрику фи хукмихи ахада, Алла тааланын өкүм берүүдө шериги жок. Ала лахул халк вал амр, Аллага гана таандык, жаратуу дагы, буйрук берүү дагы. Алла жаратып, башканы көтө турган жок. Бүгүн баарыбызга жашоо берилгени, жума күнү келдик. Алла субханаху ва тааланын буйругу жашообуз бар экен. Өзүнөн өзүбүздө жашап аткан жерибиз жок туган. Жүрөгүбүз өзүнөн өзү согуп аткан жери жок. Бул Алла тааланын буйругу менен. Бүгүн канча адамга жашоо берилген жок. Канча адамга ден соолук берилген жок. Канча адамга бүгүн ыйман берилген жок. Канча адамга бүгүн мүмкүнчүлүк берилген жок. Алхамдулилlah, Алла субханаху ва тааланын чексиз неаматтары. Демек, биз тилибизди Алла тааланын зикирине көндүрөйлү. Бул тилдин шүгүрү. Жакшы сөзгө үйрөтөйлү тилибизди. Бул тилдин шүгүрү. Эгерде тилди биз булгай турган болсок, жалган менен, жала менен, жана башка күнөөлөр менен, анда тилге шүгүрсүздүк болуп калат. Алла таала бизге мындай: бир тамчы суудан ким тил чыгарып бере алат? Ким тиш чыгара алат? Ким чаш чыгара алат? Ким сого турган жүрөктү жарата алат? Айлана турган канды ким жарата алат?
Muğundарды kim жарата алат? Адам баласының денесінде 360 muğun мүчө бар. Allah subhanahu wa ta'ala qanday qılıp, keremеттүү qılıp жаратып қойды дағы. Boorukерлigi менен жаратып, райымы менен жаратып, райымдуу жашасын деп ислам динди берди. Бири-бирине райымдуу болуп жашасын деп. Душман болуп, ташбоор болуп, бири-бирине зордук, зомбулук кылып, зулумдук кылып, бири-бирин кордоп, бири-бирин кыйнап жашабасын деп ислам динин берди. Ошондуктан иншаалла тилибизди зикирге, Куранга, дуага, жакшы сөзгө үйрөтөйлү, адат калып келейли, сыпат калып келейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты. Кыямат күнгө чейин келе турган үммөтүнө: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фалякул хайран." Ким Аллага, ахиретке иман келтирсе, ал жакшы гана сөздү сүйлөсүнчү. Авл ясмут, же болмосо үн чыкпай эле койсун деди. Тил экен. Тилибиз Кудай кааласа зикир менен алек болуп турса, шайтан алсырайт, шайтан узак болот. Биздин тилибиз жамандыкка иштетилбейт. Алла Тааланын ыраазычылыгы, мээрими, райымы түшүп турат. Соо берилип турат. Мынакей азыркы зикирде. Көп деле эмес. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Илахан вахидан. Жалгыз илах. Алла Таала сыйынган калат. Ахадан самадан. Эч кимге муктаж эмес, ал жеке. Бир Алла Таала. Лам яттахи сахибатан вала валадан. Алла Тааланын аялы жок, баласы жок анын. Валам якун лаху куфуан ахад, ага теңдеш эч ким жок. 10 жолу айткан кандай оңой эле ку. Бир Алла субханаху ва таала мындай улуу соопторду жеңил эле алхамдулилля берет. Демек тугандар, дин менен жашасак, биз алхамдулилля боорукер болуп жашайбыз. Дагы бир айтып кете турган нерсе, адалдан ырыскы издеген ибадат жана адалдан ырыскы издегенге Алла Таала бизге буйрган. Бирөө адалдан тапкан иш али бүтө элек. Бирөө адалдан таап атат, пешене тер менен таап атат, азаматсың, мактоого лайыктуусуң. Бирөө иш бүтө элек. Дагы кайсы калды? Адалга сарптоо калды. Адалдан таап арамга сарптаган бул дагы бактысыз. Арамдан тапкан бул өзү башынан эле бактысыз бул эми. Ошон үчүн адалдан тапкандан кийин адалга сарптоо мына бактылуу адам. Ошон үчүн биз күн сайын дүйнө тиричилигинде бирөөнүн көңүлүн оорутпай, шариятыбыз ушуга караган. Разычылыгы менен бирөөнү калпайтпай, алдабай, биз пешене тери менен, мээнет менен тапканыбызды дагы туура жолго сарпташыбыз керек экен. Алла разы болгон жерге, жанды каерге, канчалык, качан сарпташ керек? Алла Таала пайгамбарыбызга айткан, пайгамбарыбыз бизге жеткирген. Мал мүлктү кандай табыш керек? Качан, канчалык сарпташ керек? Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Жөндөмдүүлүктү кандай сарпташ керек? Буну барды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала өзү менен байланышып туруу үчүн бир күндө бизге 5 маал намаз берди. Өзү менен байланышып туруш үчүн. Алла Таалага кулчулдукту көрсөтүү жолу намазда. Бул бейиштин ачкычы. Бейиштин ачкычы. Кабырдын нуру, ырыскынын берекеси. Жаман адаттан, жаман пейилден, арам нерселерден, кылмыштуулук күнөөлөрдөн арыла турганга себеп Алланын жардамын тарта турган. Ошондуктан 5 убакыт намазды Алла субханаху ва таала берди, жараткан Алла Таала менен сүйлөшкөнгө. Намазда Алла Таалам жүздөнөт. Бендем айткын, кажетиңди бүтүрөйүн дейт. 5 убакыт намаз фарыз. Каерде гана болбойлу, намазды ала жүрөйлү. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтып атканда, өлүм төшөгүндө акыркы сөзү ушул болгон. Үммөтүнө: Ас-сала, ас-сала, ва ма малакат айманукум. Үммөтүм, намазга көңүл бургула. Намазга көңүл бургула. Намаз тууралуу Алладан корккула. Жана кол алдыңардагы иштеген, мейлі ал кул болсун,
же жөнөкөй жумушчу болсун жалдаган, ошолордун акысынан корккула деген. Ал кол алдыңызда иштейт. Сизге көз каранды, акысын бербей койбоңуз, тияка бияка салып. Сизди сотко бере албайт, сиз менен уруша албайт, сиз менен кыйкырыша албайт, сиздин колуңузду карап турат ал. Канча берет экен, толук береби, бербейби? Ошондой алсыздар, көз карандыларга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям райымдуулук кылгыла, иштетсеңер тери кургаганга чейин акысын бергиле деп айтып атат. Ар кандай шылтак менен мээне такысын бербей койбогула, Кудайдан корккула. Демек бул жерде эки нерсени айтты. Аллахтын укугунда намаздан корккула, бенделердин укугунда акысынан корккула. Акысынан корккула, акысын жебегиле. Жараткан Алла Таалага биздин намазыбыздын эч кандай кажети жок. Намаз окусак өзүбүзгө пайда. Аллага бир жакшылык кылып жүргөн болбойбуз. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгерде силер жакшы иш кылсаңар, жакшы сөз сүйлөсөңөр, анын пайдасы силер үчүн. Ва ин асатум фалаха. Эгерде жаман болсо, анда өзүнө, зыяны дагы өзүнө. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Ар бир жан жакшылыгы, пайдасы өзү үчүн, ар бир жан жамандыгы, зыяны өзү үчүн. Тугандар, акыркы учурларда сабырсыздыктан көптөгөн жамандыктар шайтан ишке ашырып калып атат. Ошондуктан иншаалла биз көтөрүмдүү, сабырдуу, кичпейил, ачууну жута тургандардан болойлу. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде баарыбызды чакырып атат. Не деп чакырып атат? Васари'у, жарышкыла. Бири-бириңерден өтүп тездеп жарышкыла. Бири-бириңерден озгула. Эмнеге жарышайлы тугандар? Дүниөнү кууппу? Дүниеде жарышайлыбы? Бирибизге жамандык кылууда жарышайлыбы? Жок. Иля магфиратин мин раббикум. Робуңардын жараткан Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнө жарышкыла. Жараткан Алла кайсы амалдан силерди күнөөңөрдү кечирсе, дарат алганда жарышкыла, кайрымдуулукта жарышкыла, ихластуулукта жарышкыла, Кур'ан окуганда жарышкыла, зикир чалууда жарышкыла, мечитке келгенде жарышкыла, адал тамак издегенде жарышкыла, ийла дуа кылганда жарышкыла, таквалыкта жарышкыла, жакшылыкта жарышкыла, жакшылыкты талаш кыла. Фастабикул хайрат. Алланын буйругу, жакшылыкта жарышкыласыздар бири-бириңерден оз. Жарыша турган нерсе мына. Ким көп зикир кылат, ким көп Кур'ан окуйт, ким көп дуа кылат, ким көп машаалла жүрөгүн таза кармай. Ва жаннатин ардуха самават вал ард уиддат лил муттакин. Жана бейишке жарышкыласыздар. Бейишке бири-бириңерден өтүп жарышкыла, ал бейиштин туурасы 7 жер, 7 асман. Узундугун Алла билет. Бирок бул бейиш арзан эмес. Кээ-бир аалымдардын ардуха дегени баасы деген. Бейиштин баасы 7 жер, 7 асман. Кээ-бир аалымдардын айтуусуна караганда туурасы 7 жер, 7 асманды узунан чойсоңуз, ой, бул бейиштин туурасы экен. Бейиштин кеңдигин караңыз. Бардык адамдарга Алла Таала бейиш берсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эң акыркы бейишке киргенге бул дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берет экен Алла Таала. Бул дүйнө мына Америка, Аляскадан тартып Фиджиге чейин. Ушудан 10 эң акыркы дозоктон чыгарылып, эң акыркы бейишке кирген кишиге Алла субханаху ва таала бул дүйнөдөн 10 эсе чоң мынаке ошончо бейиш берет экен. Бир риваятта 50 эсе. Таква адамдарга даяр кылынган бейиш даяр тугандар. Ошондой эле дозок дагы даяр. Дозок дагы даяр. Ваттакуннар. Уиддат лил кафирин. Дозоктон сактангыла. Ал даяр алда кафырларга деп. Бирок ошо бейишке кире турган бейиш даяр кимге? Такваларга дейт. Алар ким?
Аллазина юнфикуна фис-сарра вад-дарра, кайрымдуулук кылып, кол ачыктык кылып, дайыма Алланын жолунда, курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта да сарптагандар. Вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Аялы ачуусуна тийди эле, ачуусун жутту. Базарда болсун, үйдө болсун, көчөдө болсун, ишканада болсун, жумушта болсун, ачуусун жуткандар. Кошунасы менен болсун, үй бүлөдө болсун, ачуусун жуткандар. Содадагы партнерлордо болсун, ачуусун жуткандар. Ачуусун чыгара алат эле, бирок ачуусун жутуп койду. Кадиминал гайд. Экинчи, вал афина анин нас, адамдарды кечиргендер. Бул ачуусун жуткандан жогору турат. Ачуусун жуткандан жогору турат. Ачуусун жутуп койду. А экинчиси болсо кечирип койду. Ачуусун жутту, бирок кек сактап калды эле. Алла Таала да чакырып атат. Сен такванын туу чокусуна каалайсыңбы? Бейишти каалайсыңбы? Анда ачууңду жуткун. Ачууңду жуткандан кийин аны кечирип койгон дейт. Кечирип койгон, жүрөгүңдөн тереңдигинен кечирип койгон. Ага кек сактабагын. Аны жек көрбөгүн. Ачууңду жуттум, мен деп кебирлер. Жок. Валлаху юхиббул мухсинин. Андан дагы, кечиргенден дагы жогорку даража бар экен. Кандай? Ага жакшылык кылып коюңуз эми дагы. Курсагын тойгозуп коюңуз, кийимин алып берип коюңуз, чакырып коюңуз, устукан тартып коюңуз, ал тууралуу мактап коюңуз, жакшы сөз айтып коюңуз, ага ихсан кылып коюңуз. Биринчи ачуусун жут деле, андан кийин кечир деле, андан кийин жакшылыгын токтотпой, ошого жакшылык кылып атат. Bunday düşman sizge tereң дос кайланат дейт. Дос болуп калат экен мындай адам. Мынандай баалуулуктарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөттү. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, келиңиздер, динибизди туура түшүнөйлү. Динибиз менен бактылуу болобуз. Динибиз менен бейишке киребиз. Динибиз менен ийгиликке жетебиз. Динибиз менен ынтымакта, иманда, достукта жашайбыз. Тазалыкта жашайбыз. Кайрымдуулукта, боорукерликте жашайбыз. Динибиз менен. Динибизди туура түшүнөйлү, үйрөнөйлү. Калима менен намазды бекем кылайлы. Сүннөттөргө бекем болойлу. Үйрөнгөндөн кийин динибизди карманайлы. Дагы таркатайлы. Үй бүлөбүзгө, бала чака, башкаларга да. Алла Таалам баарыбызга өзү туура түшүнүк берсин, жана амал кылганга күч кубат берсин. Баарыбызды күнөөлөрдөн Алла Таалам сактасын. Алгандай күнөөлөрдүн баарын сактасын. Негизи Алла Таала баарыбызга мээримдүү, ырайымдуу жашоо берсин. Бирибизге боорукер болойлу, бирибизге ырайымдуу болойлу, бирибиздин кемчиликтерибизди, айыптарыбызды жашара билейли, бирибизге жардам берип, бирибизди Кудай сактасын. Кандай сыноо келип калса, кайгысын бөлүшө тургандардан болойлу. Мынага чыныгы мусулмандардын сыпаттары, чыныгы мусулман, чыныгы адамдардын Алла Таала жакшы көргөн, Алла разы болгон бейиштик адамдардын сыпаттары. Ушуларга ээ болгонго аракет кылайлы. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.